बंद करा, बंद करा, हमारा गांव में हमारे गांव में सतमे विलेज ग्रामस्थांना घरं तोडण्याची धमकी। नमस्कार, मी अर्पिता नाईक आणि आपण पाहताय समर्थन लाईव्ह। सांडोर येथील कार्डिनल ग्रेशियस हॉस्पिटलच्या बाजूला असलेले सतमे विलेज येथील ग्रामस्थ अवजड वाहनांच्या वाहतुकीमुळे व व्यावसायिक कारखान्यामुळे त्रस्त झाले आहेत। याबाबत येथील ग्रामस्थांची काय भूमिका आहे ते पाहू। मी या गावामध्ये जवळजवळ 40 वर्ष राहतो आणि आमच्या बाजूला एक फॅक्टरी चालू आहे आणि ती फॅक्टरीमध्ये बराच आवाज येतो। एअर पोल्युशन तर आहे, त्याच्यामध्ये नॉईज पोल्युशन आहे आणि ते आता जवळजवळ 2-4 दिवस ते प्लास्टिक जाळतात ते तिकडे। मी त्यांना ऑब्जेक्शन घेतलं की तुम्ही प्लास्टिक इथे जाळू नका ना। तर ते बोलले की आम्हाला प्लास्टिक जाळायचं अलाउड केलेलं आहे, म्हणजे ज्यांची मालकीची आहे जागा ते अलाउड केलेलं आहे। तर मी त्यांना विचारलं की ते म्युन्सिपाल्टी मला द्या प्लास्टिक जे आहे ते। तर म्युन्सिपाल्टीला ते घेत नाही असं ते मला म्हणाले। का नाही घेत म्हटलं, मी त्यांना विचारलं का नाही घेत तुम्ही म्युन्सिपाल्टीमध्ये, का नाही घेत? आमचं प्लास्टिक घरातलं घेतात ना। तर ते हे आहे ते अजूनपर्यंत ते काय बंद झालेलं नाही आहे त्यांचं, त्यामुळे त्या धुराचा वास भरपूर होतो। See, my house is in between both the factories, so I am the main sufferer over there because from both the sides I am having problems. Now this problem we are facing from a very long time, but because we were not in majority, now this problem has become, it is a major problem which has come now. So since this problem has been highlighted by the villagers, so it is my part, I have to speak regarding this. The problem is that from the right hand side factory of my house, there is lot of fumes, as per what he was saying, that there are fumes what they are burning plastics. So there is lot of noise pollution. First of all, during afternoon time, there is a old person in my house who is not well. She is my sister-in-law, she is not able to see. There is a time when on night time she does not get sleep. Afternoon when she just wants to sleep, that is the time now there is a banging of the whatever the work they are doing, there is lot of noise. So what happens, she does not get that afternoon sleep also, and she's sick. So what happens is that no, these problems are there now, everybody is crossing particular age, so you require that particular time to sleep. But here now the problem is different only. On the right hand side there is lot of air pollution plus sound pollution plus all the smoke and all these things, so total pollution on my right side. To see where the left side of the factory is there is same problem. There is lot of welding going on and noise going on. When they are bringing from the tempos, they are bringing some utensils type of thing, steel things. They are not unloading it in a very soft way. They are just throwing it, and it is in the afternoon time also it has happened. It has not happened during the evening time that everybody is awake and then he is throwing the thing. It is understood, but during afternoon time there is lot of things just thrown. Secondly, what is happening, the toilet is also just facing our where we are sitting to eat. The toilet is just in front of our house only, where the men over there are just standing with the door open and they are urinating. So what is happening now, we have to literally get up or you have to close the, we are not having our own privacy. That is the basic thing, means there is no cleanliness absolutely over there, plus the gutter water, whatever is there, it is the middle road which is empty over there, the land which is empty. The dirty water, they are putting a pipe and they are putting that dirty water over there. So for that we are getting lot of dirty smell also. So that means our area where we are staying is not at all hygienic. So this is my very big concern, plus tempos coming, even my wires have been broken, my cable wire has been broken. So there are problems, so this is I am putting my points. एक्चुअली हमारे गाँव करन में ना बहुत से प्रॉब्लम है, अभी ज़्यादा हो रहा है, पहले से भी हो रहा था, लेकिन अभी ये जो बड़े बड़े गाड़ियाँ आ रहे जा रहे, उससे हमारे बच्चों लोग को बहुत आगे भी प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि हमारा रोड छोटा है, उसके वजह से अगर गाड़ी अचानक आ गया और बच्चे भागते रहते खेलते रहते, उसके वजह से अगर कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा। और हमारे यहाँ ये एक्चुअली पोल्यूशन का ज़्यादा प्रॉब्लम है, कंपनी है इधर, वो कंपनी के वजह से हम लोग के बच्चे लोग को, हम लोग को भी प्रॉब्लम हो रहा है और होएगा भी आगे भी। तो हम लोग चाहते हैं कि वो कंपनी के लिए कुछ तो करो, नहीं चाहिए हम लोग के गाव में। इथे गावामध्ये जे व्हेकल्स येतात, आता आमची लहान मुलं आहेत इकडे खेळतात, आपलं कधी लक्ष नसेल
त्यांना काय झालं तर ह्याच्यासाठी जिम्मेदार कोण आहे. तसंच दुपारी तुम्ही कधी पण बघा, इकडे रबर एवढं जळत असतं त्यांचं, एवढा घाण वास येत असतो तिकडनं की आपल्याला कधी कधी श्वास घ्यायला पण होत नाही, खूप त्रास होतो त्याचा. तर पहिलाचे जे प्रॉब्लेम होते तेव्हा ते लोक ऐकून घ्यायचे. जे पहिला अमरोज अंकल जे गॅरेज होतं त्यांना आपण कधी काय प्रॉब्लेम सांगितले ते समजून घ्यायचे. पण आता हे जे नवीन माणसं आम्ही त्यांना ओळखत पण नाही. आता हे येऊन आम्हाला एवढं त्रास देतात, आम्हाला दमदाटी करतात. ह्याच्या अगोदर पण हे गॅरेज चालू होतं. आता इकडे आम्ही 32 वर्ष, म्हणजे मला तर इकडे 32 इयर्स झालेत या गावामध्ये, पण असं कधीच आम्हाला कोणी दमदाटी करून येऊन आम्हाला सांगितलं नाही की तुमचं घर इकडचं आम्ही पाडून टाकणार किंवा तुम्हाला इकडून हलवून टाकणार. असं कधीच आम्हाला कोणीच इकडे येऊन दमदाटी केलं नाही. आमच्या मुलांना त्रास झाला नाही पाहिजे. आमच्या गावामध्ये आता सगळेच एज म्हणजे सगळ्यांचे एज झालेले आहेत. कोणाला थायरॉइडचा प्रॉब्लेम आहे, कोणाला श्वासचा प्रॉब्लेम आहे. तो इथून जे व्हेकल्स जातात सर्वात आधी तर ते हेवी लोडेड व्हेकल्स आहेत. फर्स्टली आमचं मेजर कन्सर्न हे आहे की ही एक रेसिडेन्शियल एरिया आहे. दिस इज नॉट टू बी यूज फॉर अ कमर्शियल पर्पज अँड दॅट इज आर मेन कन्सर्न. सेकंडली जे व्हेकल्स जातात दोज आर व्हेरी हेवी लोडेड व्हेकल्स विच आर मेंट फॉर हायवे पर्पसेस. असे रेसिडेन्शियल एरियामध्ये तुम्ही असे व्हेकल्स आणूच नाही शकत. दॅट इज आर सेकंड कन्सर्न. आणि जो त्रास होतो तो तर सर्वांना माहीतच आहे. त्या दिवशी 27 डिसेंबरच्या रात्री त्या माणसाने येऊन ही थ्रेटन्ड अस सेइंग की दिस एरिया इज ओन्ड बाय द गव्हर्नमेंट and you all are staying here illegally and therefore I will get a bulldozer and break your houses. This is a clear cut this is not a warning, this is a clear cut threatening and we are not supposed to tolerate that and therefore we have written an application against it that this is a residential area and this is not to be given for commercial purposes. 27 डिसेंबरला आमचा नाताळनिमित्ताने गावामध्ये जे सांस्कृतिक कार्यक्रम होतात जेम्स बी, ते आम्ही सर्व गावकरीकडे जातीने हजर होते आणि त्यांचे ते 3-3 मोठ्या गाड्या तिकडे गेलेल्या होत्या आणि ते रिटर्न परत जायला निघाले. म्हणून आम्ही सर्वांनी त्यांना अडवलं की या गावामध्ये एवढे मोठे हेवी व्हेकल तुम्ही जाऊ नका. पण त्या बाईने आम्हाला तिच्या भावाला बोलवणं जे दमदाटी दिली ते आम्हाला बिलकुल पसंत आली नाही. कारण आमच्या गावामध्ये हा रस्ता जो आहे कमकुवत आहे आणि हा रेसिडेन्शियल एरिया आहे. इकडे कमर्शियलला बिलकुल आम्हाला अलाउड द्यायचं आम्हाला हेच नाही, आम्हाला त्यांची पसंतच नाही. आणि शिवाय आमचे जे घरातील उपकरणे आहेत म्हणजे फ्रीज, AC, BC याच्यावर बराच काय परिणाम होतो. ते TV पण उडतो यांच्या यामुळे. दुसरं जे प्रदूषण एवढं होते की लहान बालकावर आणि स्त्रियावर त्याचा इतका परिणाम होतो ना की काही जण आजारही पडतात. त्याचा आमच्या गावावर बराच काय दुष्परिणाम चाललेला आहे. आणि यांचे हेवी व्हेकल जाते एवढे जातात ना की संपूर्ण त्या लहान बालकं जी खेळतात त्यांना कधी काय होईल सांगू शकत नाही. ती बाई बोलते आम्ही भरून देऊ, तुमचं घराचं काय झालं ते आम्ही भरून देऊ. पण उद्या परत जर कोण अपघात झाला काय करणार कोण मेलं तर ते काय भरून देणार आहे आम्हाला? नाही देणार. तिचा भाऊ एवढा आमच्या गावात येऊन आम्हाला तो दमदाटी देत होता. पण आम्ही काय एक चांगल्या माणुसकीच्या नात्याने तिला सांगितलं की तुझ्या भावाला घरी घेऊन जा, पण तो ऐकायला तयार नाही. तो शेवटात तो गेला. पण नंतर त्याने आमच्या गावावर हे केलं, पोलीस कंप्लेंट केली एका व्यक्तीवर. पण आम्हाला ते असं गावामध्ये ही जे चाललेले आहे जे कमर्शियल ते आम्हाला नकोच पाहिजे. आम्ही त्याच्यावर विरोध आहेत आणि ते ताबडतोब बंद करायला पाहिजे अशी आमच्या गावकऱ्यांची संपूर्ण इच्छा आहे. हेच आम्हाला बोलायचं आहे. एक क्रेन आणि 2 मोठे ट्रक, ते पण हेवी ट्रक, ह्या गाव खात्यामध्ये असे ट्रक आणण्याची मुभा आहे का, हा एक प्रश्न. आणि आणलेच तर गावकऱ्यांना दमदाटी देणे, त्यांच्यावर कारवाई करणे असे बोलले जाते. ते असं बोलू नये अशी आमची अपेक्षा आहे. तसेच पार्किंगसाठी ज्या एक 2 व्हीलर्स वगैरे आहेत त्यात तुमच्या आम्ही म्युन्सिपाल्टीत नेऊन टाकू. हा अरुंद रस्ता आहे, ही घरं पुढे आणलेली आहेत, ती आम्ही तोडून टाकू अशी त्यांची भाषा, हे पण योग्य नाही. तर आमच्या गावकऱ्यांची अशी इच्छा आहे का हे जे इथे कंपनी येते ती कंपनीचा आवाज, कर्कश असा आवाज येईल, त्याच्यामुळे शांतता भंग होते. बाजूला चर्च आहे, चर्चमध्ये येणारी जाणारी माणसं आहेत, त्यांचा पण त्रास होणार आहे. तर हे असं होऊ नये आणि या ठिकाणी कंपनी उघडू नये अशी आमची अपेक्षा आहे. त्या दिवशी 27 डिसेंबरला आमच्या गावात स्पोर्ट्स होते. त्या टायमाला जेव्हा आम्ही इकडे हजर होते सर्व आम्ही इकडे खेळायला हजर होते तेव्हा एक मोठी ट्रक येऊन इकडे आम्हाला दादागिरी दाखवायला लागली, आम्हाला शिव्या द्यायला लागले आमच्या गावात. आम्ही खूप घाबरलो. आता आमच्या गावात जेव्हा मोठे मोठे ट्रक येतात, मोठ्या मोठ्या व्हेकल येते, आम्हाला खूप भीती वाटते. आम्हाला खेळायला घाबरा वाटते की आम्ही बाहेर पडलो का आम्हाला काय झालं. आम्हाला
उचलून घेऊन गेले कोण तर आमचं काय होईल. तर आम्ही जेव्हा खेळतात तेव्हा आम्हाला जे तिकडे काम चालले असते त्याचं पोल्युशन आम्हाला होते, इफेक्ट होते आम्हाला व आम्ही आजारी पडतात. असे आमच्या गावाचे खूप लहान थोर आहेत, ते खूप आजारी पडतात. आणि आमच्या घरात आमच्या आजूबाजूला खूप पोल्युशन येते. सदर कारखान्यामुळे ध्वनी प्रदूषण व वायू प्रदूषणाचा त्रास होत आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांच्या आरोग्यावर भीषण परिणाम होत आहे असे येथील ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. निवासी संकुलात व्यावसायिक कारखान्यांना कायमची बंदी घालावी व कुणालाही तशी परवानगी देऊ नये अशा प्रकारचे निवेदन गावकऱ्यांनी मुख्य पोलीस अधिकारी वसई, तहसीलदार वसई, वसई विरार महानगरपालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच वसईच्या आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांना दिले आहे. यावरील तुमचं काय मत आहे हे आम्हाला कमेंट बॉक्सद्वारे नक्की कळवा. आणि अशाच विविध विषयांवरील सविस्तर तपशील जाणून घेण्यासाठी समर्थन लॅबला सबस्क्राईब करा व बेल बटन दाबा. धन्यवाद.